پہلے رویہ ٹھیک کریں پھر بانی سے ملاقات کی بات کریں، حکومت کا پی ٹی آئی کو جواب۔ تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ آپ سینئر سیاستدان ہیں، پہلے بھی مدد کی، اب بھی کردار ادا کریں، بیرسٹر گوہر خان کی درخواست۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ پل کا کردار ادا کرنے کو تیار، لیکن مذاکرات کا بول بول کر تھک گیا، آپ خود حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، معاملات میں بہتری کے لیے رویہ ٹھیک کریں۔ پی ٹی آئی کو قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی دعوت، پارلیمان میں کردار ادا کرنے کا مشورہ۔ اپوزیشن وفد پیر کو چیئرمین سینٹ سے بھی ملے گا، بانی سے ملاقات کے لیے تعاون کی درخواست کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ غیر قانونی، خیبر پختونخوا حکومت کا رویہ قابل مذمت اور افسوسناک۔ بانی پی ٹی آئی وی آئی پی قیدی، پاکستانی تاریخ میں کسی قیدی کو اتنی سہولت نہیں ملی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کا ایک کے بعد ایک لفظی وار، سہیل آفریدی کو بزدار پلس پلس قرار دے دیا، بولے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ، خیبر پختونخوا میں ٹک ٹاک حکومت ہے، وقت ضائع کیا تو عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے پروگرام میرے سوال میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا، بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ جو بنیادی مطالبہ ہے عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتوں کا مسئلہ ہے، سہیل خان آفریدی اس نے کل رات دھرنا بھی دیا اور یہ قانون کے مطابق اس کا بنتا ہے، اس کی ملاقاتوں کی کوئی قدم نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ملنے اسپیکر صاحب سے کہ یہ ہمارے اگر اس طرح رویہ رہا تو ہم پھر جو ہے نا یہ ہاؤس چلنے نہیں دیں گے۔ بانی سے ملاقات کروائیں، اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، مطالبات نہ مانے گئے تو پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف کی دھمکی، اسد قیصر کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق بانی سے ملاقاتوں پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، اسپیکر نے کل تک جواب دینے کا کہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے تاکہ جو ہیں وہ انصاف کر سکیں، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے نہیں۔ بانی سے ملاقات کا آئینی حق دیا جائے، عدلیہ اپنے احکامات نہیں منوا رہی، آخری آپشن احتجاج ہی بچتا ہے۔ سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، چیف جسٹس نے ملاقات سے انکار کر دیا، پی ٹی آئی نے بانی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی سخت۔ بانی کی صحت سے متعلق افواہوں کی پارلیمان میں گونج، بانی سے ملاقات کی یقین دہانی تک سیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، سینیٹر علی ظفر کا اعلان۔ سینٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی اراکین کا احتجاج، بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، خرابیت صحت سے متعلق جعلی اطلاعات بھارتی میڈیا نے پھیلائیں، طارق فضل چودھری کا جواب۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں محفوظ اور صحت مند ہے، ٹی وی اخبار میسر، دیسی مرغی اور مچھلی کھاتے ہیں، ہفتے میں ایک بار بشرا بی بی کی ملاقات بھی کرائی جاتی ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے مطابق جیل کی حدود میں ہر شخص کی ملاقات قوانین کے مطابق کرائی جاتی ہے، جیل کی حدود سے باہر کی ذمہ دار جیل انتظامیہ نہیں۔ جنگ کے بعد دلائل کے میدان میں بھی بھارت کو مات، آکسفورڈ مباحثے میں پاکستانی اسٹوڈنٹ پینل نے بھارتیوں کے چھکے چھڑا دیے، انڈیا کے نئے سولرائزیشن و دھارمک پینل کو منطق اور دلائل سے شکست دے دی، پاکستان کے موقف کو ووٹنگ میں 2/3 اکثریت سے کامیابی ملی، پاکستانی ٹیم کو 106 اور بھارتی ٹیم کو صرف 50 ووٹس ملے۔ احمد نواز نے کہا کہ بھارت جارحیت کی مشقوں میں مصروف، پاکستان خاموشی سے تعمیر نو کے مقصد کی راہ پر گامزن ہے، پاکستان تنازع نہیں تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ اسرار خان کاکڑ نے بھارتی حکومت کا ہندو شدت پسندی کا نظریہ بے نقاب کیا، موسیٰ حراج نے کہا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نازی جرمنی سے متاثر ہیں۔ ہندوستان جو اپنی سیکیورٹی پالیسی گردانتا ہے، بتاتا ہے، فورن پالیسی بتاتا ہے، وہ اصل میں فورن پالیسی نہیں ہے، وہ ایک پاپولسٹ اسٹریٹجی ہے، ووٹ لینے کی ایک اسکیم ہوتی ہے۔ ابھی زیادہ مایوسی ہوئی کہ وہ ایک ڈیبیٹ یا ایک اوپن ڈسکشن سے بھاگ گئے۔ بھارتی وفد آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے عین وقت پر بھاگ گیا، پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا طنز، بولے ہمارا موقف ہے بھارت کی سیکیورٹی اور فورن پالیسی ووٹ لینے کی اسکیم ہے، ہر الیکشن سے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، آئندہ بھی مباحثے کے لیے تیار ہیں،
साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खड़ ने कहा, आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका, भारतीय फौज समेत हर इदारा सियासत ज़दा हो चुका, दुनिया में कोई इंडिया की बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान, आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, पड़ोसियों के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं मगर कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान का दुश्मन को दो टुक पैगाम, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अफगान सरजमीन का दहशतगर्दों की जानिब से मुसलसल इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बोले, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन से ही नासूर का खात्मा मुमकिन है। सिंध को पाकिस्तान से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, वज़ीर आला सिंध का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। बोले, सिंध का जोग्राफिया कोई नहीं बदल सकता, गवर्नर की तब्दीली में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुल्क दुश्मनों का हमला नाकाम बनाने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात, यादगार शोहदा पर हाजिरी, इजलास की सदारत की, हुक्काम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। अफगान शहरी की अमेरिका में दहशतगर्दी, व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से जख्मी खातून एहलकार दम तोड़ गई, हमलावर की हालत भी तशवीशनाक। अमरीकी सदर का तीसरी दुनिया के शहरियों पर दरवाजे बंद करने का ऐलान, गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करेंगे, जुराइम में मुलव्विस गैर मुल्की डिपोर्ट होंगे। सदर ट्रंप का पैगाम, ट्रैवल बैन लिस्ट में 19 ममालिक शामिल, अमरीकी हुक्काम की वजाहत। इस्तांबुल में ECO वजारती इजलास, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्क वज़ीर तिजारत से मुलाकात, दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक, सरमायाकारी, इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अब्दुल अलीम खान की इलाक़ाई तिजारत और ताउन के फ़रोग़ के लिए तुर्की की कोशिशों की तारीफ, पाकिस्तान से गोश्त और चावल खरीदने की तजवीज़। शुगर सेक्टर में नया गठजोड़ बेनकाब, 10 शुगर मिल्स का क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक, मुसाबकती कमीशन का नोटिस, 10 नवंबर की कार्टेल मीटिंग कानून की खिलाफ वर्जी करार, 14 दिन में जवाब तलब, सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। मुल्क में चीनी पहले ही महंगी, क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू न होने से कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। मार्का हक जीता, दिफा में एशियन टाइगर बन गए, अब मुल्क को मुआशी एशियन टाइगर बनाना है। FPCCI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौहर एजाज ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत की मेहनत रंग ले आई, पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है। SM तनवीर का कारोबारी मसाइल हल करने का मुतालबा, टैक्स और बिजली के निर्ख कम करने पर जोर। अंजुम निसार बोले, पैदावारी लागत ज्यादा है, मईशत दुरुस्त डगर पर नहीं चल रही। बार बार चलान पर गाड़ी नीलाम, पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा, वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला, लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है, अगला मौका नहीं मिलेगा, मरियम नवाज की वार्निंग। कराची में ई चलान के भारी जुर्माने, अपोजिशन के तहफ्फुजात। ई चलान और कैमरे सिर्फ कराची में ही क्यों, अपोजिशन लीडर का सवाल। भारी जुर्माने इंसानी जान बचाने के लिए रखे, अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, वजीर कानून की पेशकश। अब तक ट्रैफिक निजाम बेहतर नहीं हुआ, चलान बहुत लेकिन कलेक्शन नहीं, जिया लंजार का एतराफ। कराची में स्ट्रीट क्राइम की हौलनाक वारदात, गडाप में डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान 7 साल के बच्चे को गोली मार दी, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार। इजरायली फौज जारिहत से बाज न आई, गजा के इलाके रफा में सुरंगों पर बमबारी में 9 फलस्तीनी शहीद हो गए, मगरबी किनारे में कई फलस्तीनियों के घर मिस्मार, सेहूनी फौज का शाम पर भी हमला, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक। कोई शेर तो कोई सवा शेर, एक्शन और रिएक्शन के खेल में तगड़े मुकाबले। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर साहिर इकबाल ने बांग्लादेशी हरीफ को नॉकआउट कर दिया।
एशिया गोल्ड सुपर बैंटम वेट टाइटल कोरियन बॉक्सर के नाम। अमेरिका, बरतानिया और अर्जेंटीना के बॉक्सर्स भी कामयाब। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने भी मुकाबले देखे। पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मुस्तकबिल रोशन। इवेंट कराने पर लेजेंडरी बॉक्सर का पाक फौज और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पाकिस्तानी बॉक्सर हुसैन शाह की भी एंट्री। टाइटल फाइट से पहले तबले की धुन, चाय की चुस्की और हल्की फुल्की गपशप। ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरअज़्म, कहा फाइनल इंतहाई अहम। हर मैच वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के।